చిన్న ఇంజెక్షన్ ద్వారా మోకాలు మరియు నడుము నొప్పులకు దీర్ఘకాలిక పరిష్కారం. డాక్టర్ ప్రకాష్ గుడిపూడి. సంప్రదించండి. ఎలైడ్ పెయిన్ అండ్ పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ సెంటర్, హైదరాబాద్. ఈ రోజు రెండవ అంతర్జాతీయ తెలుగు మహాసభలు చాలా ఘనంగా ప్రారంభించబడ్డాయి. ఛత్తీస్గఢ్ గవర్నర్ శ్రీ బిశ్వరూప్ హరిచందన్ జీ ఈ కార్యక్రమాన్ని స్వరూపానందేంద్ర సరస్వతి మహాస్వామి ప్రారంభించారు. యాదగడ్డ లక్ష్మీప్రసాద్ గారు, శ్రీ రామ్ మాధవ్ గారు, కనుమూరి బాపిరాజు గారు, అలాగే మల్లాడి కృష్ణారావు గారు, తర్వాత అందశ్రీ గారు లాంటి గొప్ప గొప్ప వాళ్ళందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. చాలా గొప్పగా జరిగింది. ముఖ్యంగా మాకు ఎంతో ఆనందం ఏంటంటే ఈ తెలుగు మహాసభల్లో ఎక్కువ మంది పిల్లలు పాల్గొనాలన్నది మా కోరిక. ఏదో కళాకారులు ఎవరినో పిలిచి వాళ్ళకి సన్మానాలు చేయడం కాదు ఇక్కడ ముఖ్య ఉద్దేశం. మా టార్గెట్, మా యొక్క లక్ష్యం ఏంటంటే 30,000 నుంచి 50,000 మంది పిల్లలు ఈ వేదిక మీద సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనాలి. ఇప్పుడే 10,000 మంది విద్యార్థులు వేమన శతకం చదివారు. ఇది చాలా గొప్ప విషయం. అలాగే రేపు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఇవాళ నుంచి కానీ, రేపు కానీ, ఎల్లుండ కానీ ఈ 3 రోజులు కూడా పిల్లల ఎక్కువ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఉంటాయి. సాయంత్రం చలనచిత్ర పరిశ్రమకు చెందిన వాళ్ళు, బుల్లితెరకు సంబంధించిన వాళ్ళు, వీళ్ళందరూ కూడా ఈ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. అదే కవి సమ్మేళనం జరుగుతుంది. ఓ పక్కనేమో సాహితీ ప్రక్రియల మీద సదస్సులు జరుగుతున్నాయి. తెలుగు వాళ్ళందరూ కూడా రావాలి, ఈ తెలుగు మహాసభల్ని జయప్రదం చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. నమస్కారం. గజ శ్రీనివాస్. శ్రీ రాజరాజ నరేంద్రుడు వారి యొక్క పట్టాభిషేక సహస్రాబ్ది సందర్భంగా ఆదికవి నన్నయ్య మహాభారతాన్ని తెలుగులో అనువదించడం ప్రారంభించి సుమారుగా 1000 ఏళ్ళైన సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ చేస్తున్నాము. ఇంతకుముందు భీమవరంలో చేశాము. ఈ రెండవ తెలుగు మహాసభలు ఇక్కడ చేస్తున్నాము. రాబోయే రోజుల్లో రేపు త్వరలో అనౌన్స్ చేస్తాం. త్వరలో. సో ఇది కారణం, రాజమహేంద్రవరంలో చేయడానికి కారణం రాజరాజ నరేంద్రుడు, ఆదికవి నన్నయ్య. అందరికీ నమస్కారం. Gives me immense pleasure to participate in this international Telugu convention and the celebrator Madhavgam and Sri Kari Vikram being organized here by Rajamandravaram. I'm really was proud that Secretary Rajuji has arranged such a Mahadhyam and at the same time for development of Telugu language. And many literatures and scholars in Telugu language have been invited to participate in the discussion of the country and also different countries of the world. This is a great feature where the scholars will discuss our topic. It is a homecoming for me as a younger son of Maharashtra, of Agartala, and in that capacity, I have visited Rajamandravaram on several occasions. That is not audible. At the outset, I congratulate the KVP Satyanarayana Raju for organizing the International Telugu Convention on the eve of completion of 1000 years of coronation of Chalukya king, Sri Raja Narendra, after whom the city was named, and also completion of the epic Mahabharata by Adikavi Nannaya, and the auspicious developmental projects being organized for the peace and welfare of the people and the society. The auspicious program
provides a great opportunity to the people of Rajamandavaram to witness and take part in the Vedic religious rituals and pujas being offered to Lord Sri Venkateswar here during these 5 days. As should not be possible for many people to visit Tirumala, the abode of Lord Venkateswar, and witness the religious rituals and events held there in person. The city of Rajamandavaram, situated on the bank of the mighty Godavari River, holds a great place in the history of Andhra Pradesh. The city is one of the few cities in South India which boasts of the unparalleled records of history from 10th century. The name of the city appears in almost all books of history of Andhra Pradesh, especially South India, in terms which emphasizes its prominence from several centuries. Rajamandavaram is a major Hindu pilgrimage site with a number of temples located here, and Godavari Pushkara, a historic and religious festival celebrated once in 12 years on a large scale, attracts nearly 1 crore pilgrims to come here and to take holy dip in the river. Rajamandavaram has produced great personality in literature, art and crafts like Adikavi Nanaya, one of the devoted who translated Mahabharata into Telugu. After whom the university was named as Kondapalli Neelam Medial, a renowned social reformer and a prominent Telugu writer. Ramalaya Ramarao, a well-known artist whose painting can be seen in the art gallery situated in the city. The city is also home to iconic red club road trips and the famous 150-year-old Kalusaram Palace constructed on Godavari River. Occasions like the International Telugu Convention gives us an opportunity to remember the great writers who contributed immensely to Telugu and enriched the language. Well, I like to tell you about Adikavi Nanaya, who had translated that Alok Vasudev is writing this Mahabharata. But in the essence of Mahabharata, Jada Jadai Dharmasya Granit Bhavati Bharata Akrupana Madharmasya Vadatru Siddhanyaram Paritranaya Sadhanam Vinasaya Stat Karma Sattapanarthaya Bhagavan. The course of
Mahabharata war, when Mahavira Arjuna found before him that Pitama Vishnu, grandfather Vishnu, Guru Dronacharya, and his parents, Duryodhana and 100 others, and other relations are standing before him, equally hard to fight out the war. He said that what he is going to do. He said, my Lord, what can I do? How can I heal none of them? Pitama Vishnu, Guru Dronacharya, and all the generations. Then Lord Sri Krishna said, all these people are sinners. And sinners have to be killed for establishment of dharma. Said, have you forgotten when in the Kuru Raj Sabha, Samrat Draupadi was ordered by Duryodhana to strip down her Pradesh. It's a crime, see. It is not only Samrat Draupadi, the great scene, especially for the women who are the mothers. And Duryodhana took the plea that by losing Draupadi, she has become a Dasi, maid servant. Therefore, she has no right and accept that women have no right. That the mothers, that the creators, they have created us. And they offended the motherhood. And Dronacharya was there. Pitama Vishnu was also present. And Pitama Vishnu was a great hero of the war. To have desired, he could have stopped it by refraining from stopping death. He has also committed crime. For committing sin and not to protest when sin is being committed. When you have all the power to stop it, all these people are sinners. Therefore, sinners must be killed. So, Uddha kill them. And thereafter he said, this Tadalahi Dharmasya, Glanir Bhavati Bharata, Abhudanam Dharmasya, Siddharthana Sadatmya, Paritrana Sadhana, Vinasaya Chadushya, to give this scenario. Sambhavati to this. I am taking avatar, incarnation, with different phases to protect these good people and to kill the sinners. So, it is your dharma to kill your people. What are the things? So, Narayana, Adhikavi, but followed Vasudeva, transmitted Mahabharata in Telugu,
a great literature of the, not only of the country of the world. And therefore, while discussing about Telugu language, which is a very rich language, scholars will speak on it, and I have to think of this. I hope this is a grand success which has been arranged by Mr. Sekandar with our gatherings of things, religious, literary, and other things. I very happily and I thank the Dr. Raju for arranging me to be part of this program here today, and to be written by some of the local and the religious and cultural programs. नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः श्री गुरुभ्यो नमः। ఈ రోజు మన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో చాలా దివ్యమైన రోజు. ఎన్నెన్నో పండుగలు చూస్తూ ఉంటాం. అన్ని పండుగల కంటే మన తెలుగు తనాన్ని, తెలుగు పదాన్ని, తెలుగు అక్షరాన్ని ఈరోజు గౌరవించే రోజుగా మన చైతన్యరాజు కాలేజీలు పాపం వారి పూర్తి స్థాయిలో ఏర్పాటు చేసిన ఈ ప్రాంతంలో నాకు అత్యంత ప్రియమైన శిష్యుడు గజల్ శ్రీనివాస్ ఏర్పాటు చేసిన ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభం అద్భుతం, పరమాద్భుతం. నిజంగా తెలుగు లాంటి భాష సృష్టిలో లేదు. ఇది నిజం. మనము తెలుగు వాళ్ళమని పొగుడుకోవడం కాదు. సృష్టికి మూలాన్ని చతుర్ముఖ బ్రహ్మ సంస్కృత పదాలతో కూడుకున్న వేదాన్ని ఉపయోగించి సృష్టి చేశాడని శాస్త్రం చెబుతుంది. కానీ ఆ సంస్కృతం కంటే సంస్కృతంలో లేని అక్షరాలు కేవలం తెలుగులో మాత్రమే ఉన్నాయి. అటువంటి గొప్ప భాష ఏది అంటే తెలుగు భాష. హిందీ కానీ, కన్నడ కానీ, తమిళ కానీ, మరాఠీ కానీ ఏ భాషలో లేని అక్షరాలు ఒక్క తెలుగు భాషలో మాత్రమే ఉన్నాయి. ఈ తెలుగు జాతి గర్వించదగ్గ కవులు కానీ, కావ్యాలు కానీ, అనేకమైన పురాణ ఇతిహాసాల యొక్క అనువాదాలు కానీ మన వాళ్ళు చేసినట్లు ఈ దేశంలో ఎవరూ చెయ్యలేదు. ఈ తెలుగుదనం గొప్పతనం ఏమిటి అంటే అటు అడుగు పాడేరు దగ్గర నుంచి ఇచ్చాపురం మొదలుకొని అనంతపూర్ వరకు, అలాగే తెలంగాణ ఇటు ఖమ్మం మొదలుకొని అటు గద్వాల వరకు ఈ తెలుగులో ఎన్ని యాసలు, ఎన్ని ప్రాసలు, ఎన్ని రకాలు, మళ్ళా అందులో ఉపభాషలు. ఈ తెలుగులో ఉన్న యాసలు, ప్రాసలు, ఉపభాషలు ఉన్నట్టు ఏ రాష్ట్రంలోనైనా ఇంత గొప్పగా ఉన్నాయా అని అడిగితే కేవలం తెలుగు రాష్ట్రాలలో మాత్రమే ఉంది. అలాంటి తెలుగు పదాన్ని, తెలుగు అక్షరాలతో కూడుకున్న తెలుగు భాషని
ఈరోజు రెండు రాష్ట్రాలు చంపేస్తున్నాయి. జాతికి తరతరాలకి ఇవ్వాల్సిన ఈ తెలుగు భాషని, ఈరోజు తెలుగు ధనాన్ని ప్రజా నాయకులు అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఉద్యోగస్తులు అవ్వచ్చు, లేకపోతే తల్లిదండ్రులు అవ్వచ్చు, పెద్దలు అవ్వచ్చు, అటువంటి వాళ్ళు కూడా తెలుగు మాట్లాడడానికి ఇష్టపడక చిన్న పిల్లల చేత కూడా ఇంగ్లీషు మాటలు మాట్లాడుతూ ఉంటే ఆనందపడిపోతున్న వెర్రి తల్లిదండ్రులు ఈ రెండు రాష్ట్రాల్లో పిల్లల్ని సంస్కరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే తెలుగుదనానికి దూరమై, సంప్రదాయానికి దూరమై, కుటుంబ వ్యవస్థ చిన్నాభిన్నమయ్యేటట్టు జీవింపచేస్తున్న ఈ ప్రస్తుత కాలంలో తెలుగు చాలా అవసరం. ఈ పోతన భాగవతం ఉన్నట్లు ప్రపంచంలో ఏ అంత గొప్ప వ్యాఖ్యానము ఉండదు. నన్నయ్య, తిక్కన, ఎర్రన, ఈరోజు అందరూ చాలా గొప్పగా వింటున్న అన్నమయ్య కీర్తన. ఆ అన్నమయ్య కీర్తన చూస్తే ఇప్పుడున్న పిల్లలు ఓ ఆనందపడుతూ ఉంటారు. కానీ ఎవరికైనా ఆ పదాల యొక్క అర్థం తెలుసా? ఆ మాధుర్యం తెలుసా? పల్లెటూరులో ఉన్న భాషని, రాయలసీమలో ఉన్న యాసని ఉపయోగించుకుని ఆ భగవంతుని ప్రార్థించే అందమైన భాషతో కూడుకున్న ఆ కీర్తనలు ఒక్కసారి తెలుగు పదాన్ని నేర్పే గురువుల దగ్గరికి వెళ్ళండి. 60 ఏళ్ళు దాటినా నేను ఇంకా వృద్ధులు కావనుకున్న వృద్ధ పండితుల దగ్గర నుంచి చిన్నపిల్లల వరకు ఒక్కసారి తెలుగు పండితుల్ని కలిసి తెలుగు భాషని బ్రతికించండి. నాయకులకు కూడా కనువిప్పు కలిగించండి. తెలుగు కోసం ఆరాటపడండి. అటువంటి తెలుగు సభలు జరుగుతున్నాయంటే ఒక ఆనందం. ఋషికేశ్లో మేమున్నప్పుడు మా గజల శ్రీనివాసులు వచ్చి ఈ తెలుగు సభలు చెయ్యాలని అనుకుంటున్నాను అన్నప్పుడు ఇంత గొప్పగా గంగా అంటే వృద్ధ గంగా అని పేరు ఉన్న ఈ గోదావరికి, అంటే గంగ కంట ముందు పుట్టింది సృష్టిలో అని చెప్పే ఈ గోదావరి వృద్ధ గంగగా పిలువబడుతున్న ఈ గోదావరి ఒడ్డున ఈ రాజమహేంద్ర నగరంలో ఈ చైతన్యరాజు గారి కాలేజీలో ఈ సభ మా గజల్ శ్రీనివాసు, నిజంగా గజల్ శ్రీనివాసు ఈరోజు యువతరానికి ఆదర్శ వ్యక్తి. తెలుగు మీద కాంక్ష కలగాలి, తెలుగు సభలు ప్రతి ఒక్కరూ పెట్టాలి, ప్రతి నెల ఎక్కడో దగ్గర గ్రామాల్లో, పల్లెల్లో, జిల్లాల్లో జరగాలి. ఇది ఒక ఉత్తేజ సభగా జరగాలి ఉద్దేశం చేత ఇటువంటి కార్యక్రమానికి మాకు పెద్దగా రావడానికి ఇష్టం లేకపోయినా నా తెలుగు కోసం నేను తెలుసుకున్న సంస్కృతం కంటే గొప్ప అక్షరాలతో కూడుకున్న సమాసాలు, విభక్తులు ఎన్నెన్నో. తెలుగు వస్తే సంస్కృతం చాలా సులువు. హిందీ వచ్చిన సంస్కృతం అంత తొందరగా రాదు. లఘు సిద్ధాంతము, సిద్ధాంత కౌముది ఇటువంటి తొందరగా అర్థం కావాలి అంటే తెలుగు భాష వచ్చిన వాడికి మాత్రమే సంస్కృతం తొందరగా వస్తుందని నిగర్వంగా చెప్పచ్చు. చెప్పాలంటే సంస్కృత భాషకు కూడా తల్లి లాంటిది తెలుగు భాష. అంటే అటువంటి తెలుగు భాష మళ్ళా ఉద్యమం జరగడానికి, మళ్ళా బ్రతకడానికి ఒక వేదికగా ఇది అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ ఈ సభలో మా రామ్మాధవ్ ఈ తెలుగు గడ్డ మీద పుట్టి చిన్నతనం నుండే ఆర్ఎస్ఎస్ భావజాలాలతో యావత్ భారతదేశాన్ని
ఒక స్ఫూర్తి కలిగించిన ఏకైక వ్యక్తి మన తెలుగు రాష్ట్రంలో రామ్ మాధవ్. అతను ఒక త్యాగి. ఒక సామాన్యంగా అందరిలాగే అతని వస్త్రాలు ఉన్నా సంసారం అనేది లేకుండా సర్వసంగ పరిత్యాగిగా ఉంటూ భారతదేశంలో ఈ భారత భూమి యొక్క హిందూ జాతిని పరిరక్షించే ఏకైక యోధుడిగా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్న వ్యక్తి. అలాగే మా విశాఖపట్నంలో ఉన్న యార్లగడ్డ లక్ష్మీప్రసాద్ గారు, చైతన్యరాజు గారు, శ్రీనివాస్ గారు కలిసి తెలుగు భాష యొక్క పునర్వైభవాన్ని సాధించడం కోసం అని చెప్పి ఈ ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల ప్రక్రియని రెండోసారిగా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నందుకు వారిని హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తున్నాను. ప్రపంచంలో అన్ని భాషలు గొప్పవే, అందరూ తల్లులు గౌరవనీయులే. అయితే మన మాతృభాష పట్ల ఎలాగైతే మన తల్లి పట్ల ఒక విశేషమైన అభిమానం ఉంటుందో అట్లా మన మాతృభాష పట్ల కూడా మనందరికీ అభిమానం ఉండడము సహజము, అవసరం కూడా. తెలుగు భాష చాలా గొప్ప భాష, అక్షరాల భాష తెలుగు భాష. ప్రపంచంలో ఇన్ని అక్షరాలున్న భాషలు వేరే లేవు. కనుక అక్షరాల భాష తెలుగు భాష, అవధానాల భాష తెలుగు భాష. అష్టావధానం, శతావధానం, ఇంకా ముందుకు వెళ్ళి సహస్రావధానం. ఈ అవధాన ప్రక్రియ కేవలం తెలుగు భాషలోనే ఉన్నది. అక్షరాల భాష, అవధానాల భాష అయినటువంటి మన తెలుగు భాష ఎంతో గొప్ప భాష. 2500 సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగిన భాష. భాష పుట్టిన తరువాత, వికసించిన తరువాత సాహిత్య నిర్మాణం కావడానికి కొంత సమయం పడుతుంది. కనుక మనకి తెలిసినంత వరకు 1600-1700 సంవత్సరాల సాహిత్య చరిత్ర కలిగినటువంటి భాష మన తెలుగు భాష. దానిని పునరుద్ధరింపజేసే ప్రయత్నాన్ని చేస్తున్నందుకు మన రాజు గారిని, శ్రీనివాస్ గారిని, అందరినీ, ఆయోజకులందరినీ కూడా బహుశా ప్రశంసిస్తున్నాను. భాషలు మరణించవు, భాషకు మరణం ఉండదు. గ్రీకు భాష, లాటిన్ భాష, రోమన్ భాష మరణించలేదు, సాహిత్యంలో ఉండిపోయినాయి. ఒక నిర్జీవమైనటువంటి, జీవోత్సవమైనటువంటి ఇరువు మనకి ప్రాతస్మరణీయులు. మరో ఇద్దరు స్వదేశీయులు, ఒకరు దేశమంటే మట్టి కాదు, దేశమంటే మనుషులే అని చెప్పినటువంటి గురదాడ అప్పారావు గారు. రెండో వారు పొత్తడి బొమ్మ పూర్ణమ్మ అనే చెప్పి తెలుగు భాషని కాపాడినటువంటి వారు, తెలుగు సంస్కరణలను కూడా సంస్కరణని సాధించిన వాడు కందుకూరి వీరేశలింగ పంతులు గారు. ఈ ఊరి వాడు, ఇక్కడ నలయాడిన వాడు. తెలుగు మొట్టమొదటి జ్ఞానపీఠాధిపతి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు. ఇమ్ముగ గాకులమ్ము మొదటి వరకు గల పూర్వ ఆంధ్ర రాజ్యముల పేరు చెప్పిన హృదంతర మేలు చరించిపోవు ఆద్రమ్మకు చిత్తవృత్తుల ఎన్ని జన్మములుగా ఈ పురాహ నిర్ణయం అని చెప్పని ఆ వేంగి క్షేత్రాన్ని గురించి పులకిస్తూ చెప్పాడు. ఈ రోజున ఈ గోదావరి తీరంలో ఈ 2వ అంతర్జాతీయ తెలుగు మహాసభల మధ్య చూస్తుంటే ఆ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ యొక్క పులకింతులు నాలో కలుగుతున్నాయి. 2వ జ్ఞానపీఠాధిపతి నాకు గురువు గారు, మా తమ్ముడు గజల శ్రీనివాసుడు, నా మానసపుత్రుడు అని చెప్పినటువంటి సి నారాయణ రెడ్డి గారు తెలుగువాడి గురించి ఒక గొప్ప మాట చెప్పాడు, ఒక కవిత చెప్పాడు. పంచగట్టుటలోన ప్రపంచాన మునగాడు, కండువా లేనిదే గడప దాటని వాడు, పంచభక్ష్యాలు తన సంతాన వడ్డించ ఒంగోర కోసమై గుటకలేసేవాడు, ఎవడు వాడు, ఇంకెవడయ్య మన తెలుగువాడు. మంచి మనసెదురైన మాలనిచ్చేవాడు, తిక్క రేగిందంటే డొక్క చీల్చేవాడు, ఏ దేశమేగినా ఇల్లు కాలిగినా ఆవకాయ వియోగ మసల సైపనివాడు, ఎవడు వాడు, ఇంకెవడయ్య మన తెలుగువాడు. ఢిల్లీలోనే కాదు, ఢిల్లీలో పెద్ద గద్దెలు ఎక్కిన వాడు, చిక్కులకు వాడు, చిత్తాల పసివాడు మన తెలుగువాడు అని చెప్పారు. ఇంకొక ఇద్దరు తెలుగు నాయకులను కూడా మనం ఈరోజు స్మరించుకోవాలి. ఢిల్లీ నగర వీధుల్లో
ఉత్తర భారతం యొక్క రాజ్యాలలో రాష్ట్రాలలో కేవలం తెలుగు వారిని మదరాసీలుగా వ్యవహరించి చపరాసీలుగా చూసేటువంటి సన్నివేశంలో కాదు తెలుగువాడు ఇక్కడున్నాడు అని చెప్పి తెలుగు ఆత్మగౌరవాన్ని తెలుగుదనాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తం ఆ సేతు శీతలంగా పడిందని చెప్తా మాన్యశ్రీ నందమూరి తారక రామారావు గారు. పార్లమెంటులో రాజ్యసభలో ఇంగ్లీషు హిందీ భాషలోనే మాట్లాడాలి అనే నియమం ఉంటే అట్లా కాదు. 23 జాతీయ భాషలు ఏవైతే ఉన్నాయో తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మలయాళీ, మరాఠీ, కన్నడ భాషలు అన్ని భాషలో ఏ సభ్యుడైనా సరే తన మాతృభాషలో మాట్లాడవచ్చు. దానికి సైమల్టేనియస్ గా నేను అనువాదం పెడతాను ఏర్పాటు చేసేవాడు మన తెలుగు బిడ్డ మొప్పవరపు వెంకయ్య నాయుడు. ఇది చాలా అసాధారణమైనటువంటి విషయాన్ని మీకు మనవి చేస్తూ, స్వామీజీ ఉన్నారు, ఇంకా చాలా మంది పెద్దలు ఉన్నారు, ఇంకా ఒకే ఒక విషయం చెప్పి నేను సెలవు తీసుకుంటాను. ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు శ్రీకృష్ణదేవరాయంధ్ర భాషా నిలయాలు హైదరాబాద్ లో ఉండి నిజాం నిరంకుశ పాలనకు వ్యతిరేకంగా తెలుగు వారందరూ కూడా చేసి ఒక సుదీర్ఘమైన చరిత్ర సంస్థ. కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఎప్పుడైతే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిందో వారు ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్ తీసేసి తెలంగాణ సారస్వత పరిషత్ అని రాసుకున్నారు. నేను వాళ్ళని తప్పు పట్టట్లేదు, వారి భావోద్వేగం అది. అయితే కనుమరుగైపోయి అదృశ్యమైపోయినటువంటి ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తును పునరుజ్జీవింపజేసినటువంటి వాడు ఎవడో కాదు, మనవాడు, మనలోని వాడు తమ్ముడు గజల్ శ్రీనివాస్. ఇది ఒక చారిత్రక సన్నివేశం. రాబోయే తరాలకు ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్ యొక్క పారంపర్యాన్ని కూడా అందించి ఇట్లా నిలబెట్టి జ్యోతి నిలబెట్టిన వాడు నా తమ్ముడు గజల్ శ్రీనివాస్. అతని సంస్కారానికి నేను శిరస్సు వంచి పాదాభివందనం చేస్తున్నాను. అయితే బంగారపల్లానికి నాకు వాడు చేరుకున్నారు. పూర్వం రాజులు కరువులు పోషించేవారు, కళాకారులను పోషించేవారు, సంస్కృతాన్ని పోషించేవారు, సాహిత్యాన్ని పోషించేవారు. మళ్ళీ ఇవాళ అదే చైతన్యరాజు గారు మళ్ళీ ఈ రోజున చెయ్యడ్డం పెట్టి దీన్ని ఉద్ధరించాడు. వీరిద్దరి యొక్క యోగం ఇలాగే కొనసాగుతూ ఇంకా ఇంకా శాశ్వతంగా ఈ ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్ తెలుగు భాషామతలికి తెలుగు సాహిత్య వికాసానికి కూడా కృషి చేయాలని కోరుకుంటూ మీ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, ఇక్కడ పెద్దలు రామ్మాధవ్ గారు ఉన్నారు. మనం తెలుగువారే, కానీ ముందు మనం భారతీయులు అనే విషయాన్ని కూడా మర్చిపోకూడదు. భారతీయులు మనం ఫస్ట్, తర్వాత తెలుగు వాళ్ళు నెక్స్ట్ అనేటువంటి మనం చూసుకోవాలి. హిమాద్రి తుంగ శృంగసే ప్రభుత్వ శుద్ధ భారతి స్వయం ప్రభా సముజ్వల స్వతంత్రత పుకారతి అమర్త్య వీర పుత్ర హో దృఢ ప్రతిజ్ఞ సోచలో ప్రశస్త పుణ్య పంద హై బడే చలో బడే చలో బడే చలో హాత్ ఏక అస్త్ర హో న సాత్ ఏక శస్త్ర హో నా అన్న నీరు వస్త్ర హో బడే చలో బడే చలో బడే చలో. జై హింద్. తెలుగు భాష ప్రభుత్వానికి అధికార భాష, కానీ 10 కోట్ల మంది ప్రజలకే అది మమకార భాష కావాలని మీ అందరికీ మనవి చేస్తున్నా. మనం భాషని సొంతం చేసుకోవాలి. నేను నా కోసం స్వాత్కర్ష చెప్పినట్లుంటుంది. నేను 3 గిన్నిస్ రికార్డు చేశాను. 3 అందులో 3వ గిన్నిస్ రికార్డు నేను 125 భాషల్లో పాడినందుకు. ఎంతో మంది ఎన్నో భాషల వాళ్ళు అయ్యా శ్రీనివాస్ గారు మా భాష కనుమరుగైపోతోంది, వాల్మీకి, పరంగి పరజ, కొట్టియ, సవర, వాల్మీకి, కోయ, కొండదొర, అవోనాగ, కౌబ్రు, మణిపురి, పైతే ఇటువంటి గొప్ప గొప్ప భాషలు నార్త్ ఈస్టర్న్ కానివ్వండి అనేక భాషలు కనుమరుగైపోతూ ఉంటే అయ్యా మీరు మా భాషలో పాడుతున్నారు. నేను జర్మన్, ఇటాలియన్, స్పానిష్, తుర్క్మెన్, యు నేమ్ ఎనీ లాంగ్వేజ్. నేను ఆఫ్ఘనిస్తాన్ వెళ్ళి తాలిబాన్ల లాంగ్వేజ్ లో కూడా పాడేసి వచ్చా, దళీ లాంగ్వేజ్ లో. వాళ్ళు కూడా అనుకుంటారు అయ్యా మా భాష ఏమన్నా కనుమరుగైపోతుందేమోనని మాకు బాధగా ఉంది అని. కానీ బడిలో ఉండదు భాష, ఇదే బడిలో భాష కాదు, ఊళ్ళో భాష. మాతృభాష అన్నది ఏ భాష అయినా కావచ్చు. గోపీనాథ్ ఎమ్మెల్యే తమిళనాడులో అసెంబ్లీలో జయలలితకి మొరబెట్టుకున్నాడు, అమ్మా మేము మైనారిటీ అయిపోయాం, ఎంతో మంది తెలుగు వాళ్ళ ఉన్నాం, మా భాషను కాపాడండి తల్లి, మా భాషని కాపాడండి తల్లి అని మొరబెట్టుకున్నాడు. అలా మొరబెట్టుకున్నందుకు ఆయన మీద నాకు ఎంతో గౌరవం కలిగి గత సంవత్సరం భీమవరంలో తెలుగు మహాసభలు పెడితే వారిని పిలిపించి మాకు అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా భావించే పూర్ణ కుంభ పురస్కారాన్ని వారికి అందజేశాం. గోపీనాథ్ గారికి మీరందరూ గట్టిగా చప్పట్లు పట్టండి.
ఇవాళ ప్రాచీన భాష హోదా రావడానికి డాక్టర్ సి నారాయణ రెడ్డి గారు, యాదగడ్డ లక్ష్మీ ప్రసాద్ గారు ఎంత శ్రమ చేశారో మీకు తెలియదు. ఇది ఒక చరిత్ర. ఎన్నెన్ని ఉత్తరాలు, ఎన్నెన్ని ప్రత్యుత్తరాలు, ఎంతమంది దగ్గరికి వెళ్ళి కలిశారు, ఇవన్నీ చెప్తే మీరు ఆశ్చర్యపోతారు. నారాయణ రెడ్డి గారు, యార్లగడ్డ లక్ష్మీ ప్రసాద్ గారు ఇలా ఎంతో మంది కృషి చేశారు. వెంకయ్య నాయుడు గారు, వారి కృషి కూడా మనం మర్చిపోలేము. మనం ఈ సభలు ఇందాక విశ్వనాథ గోపాలకృష్ణ గారు చెప్పారు, నేను నా మొదటి సభ కూడా ఎక్కడో గ్రౌండ్స్ లో పెడదామంటే ఇంకొన్న ధైర్యం కూడా నాకు లేదు, కానీ సహనం ఉంది. మీరు ఎంత గొడవ చేసినా, తిట్టినా, కొట్టినా తట్టుడి దమ్ముంది. అది సహనం. తల్లికి ఉన్నంత ఓపిక ఉండాలి. తల్లి ఎంత ఓపికగా మనం ఆ తల్లి కన్న తల్లి ఏ రకంగా మనం పెంచిందో ఆలోచించుకుంటే ఆ తల్లి రుణం కంటే ఇంకోటి ప్రపంచంలో ఏమీ లేదు. అటువంటి సంస్కారంతో తల్లిదండ్రులు పెంచారు. రాజకీయాల్లో కూడా ముందు దగ్గర జాగ్రత్తగా ఇటువంటి మహానుభావులు పెద్దలందరూ ఉన్నారు. మంచి సంస్కారవంతుడు నాకు తెలుసు. ఏ పార్టీ అయినప్పటికీ కూడా గుణవంతుడు, శీలవంతుడు. కాబట్టి నాకు ఈ దేశంలో ఏ పార్టీతో తగాదా లేదు, ఏ రాజకీయ నాయకుడితో తగాదా లేదు. ఇప్పుడు నిలబడాలంటే భయం వేస్తుంది. నేను తిట్టాలి, తిట్టించుకోవాలి, లేకపోతే నేను రాజకీయం లేదు. కాబట్టి దూరంగా బతుకుతున్నాను. కాంగ్రెస్లోనే పుట్టి చచ్చిపోతున్నాను. ఇంకో పార్టీ ఎవరు శ్వాసవంతకాలం ఈ పార్టీలో ఉంటారు. ఇవాళ మన తెలుగుదేశం, తెలుగు పార్టీ అందరూ శుద్ధిగా ఉండాలి. రామారావు గారికి హార్ట్ ప్రాబ్లం వస్తే ఎన్టీ రామారావు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండగా ఢిల్లీ అమెరికా వైద్యం చేసుకున్నప్పుడు నా మేనల్లుతోటి కుంకం, విభూది ఆయన పంపించి ఆయన సుఖంగా ఉండాలని కోరుకున్నాను. ఆయన పార్టీ పోతేనే నా పార్టీ వస్తుంది, కానీ నా ముఖ్యమంత్రి బాగుండాలని నేను కోరుకున్నాను. కాబట్టి సంస్కారం చాలా అవసరం. పదవులు ఉంటాయి, పోతాయి. కాబట్టి నేను ఇక్కడ మాట్లాడతాను, దైవసాక్షిగా నిర్వహించలేదు. మీ అందరినీ కూడా కోరుకుంటూ ఉన్నాను. ఇటువంటి కార్యక్రమాలు కానీ ఒక చైతన్య రాజు గారు లేదంటే ఒక గజల్ శ్రీనివాస్ గారే కాకుండా అనేకమైన మంది మరి ఇటువంటి కార్యక్రమాల్ని ప్రోత్సహిస్తూ ఉండాలి. లేదంటే తెలుగు భాషని రోజు రోజుకి కూడా మరి తెరమరుగయ్యే పరిస్థితులు వస్తూ ఉన్నాయి. మరి దానికి పెద్దలు అందరూ కూడా ఎంతో కృషి చేసి మరి తెలుగు భాష గురించి అనేకమైన విషయాలు, మనకు తెలియని విషయాలన్నీ కూడా తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. అందుకని దయచేసి మీరందరూ మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ని ఫాలో చేయండి. అండ్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది.